हेलो मित्रों, स्वागत है तमारू भारतीज किचन गुजराती में। तो आज हूँ तमारी साथे शेर करीश बिल्कुल पण कड़वुं न लागे तेवुं भरेला कारेलानुं शाक। आज आपणे आ कारेलानो मसालो एटलो टेस्टी बनावीने तैयार करीशुं के आ शाक छे ते बिल्कुल खावामां पण कड़वुं नहीं लागे अने जे लोकोने कारेला भावता नहीं होय ने ए लोको पण मांगी मांगीने खाशे। आ शाक एटलुं टेस्टी बनीने तैयार थशे। जो तमने मारी रेसिपीओ गमती होय अने हजे सुधी मारी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो चालो रेसिपी शुरू करिए। तो सौ प्रथम कारेलानुं शाक बनावा माटे मैं अहीं 250 ग्राम जेटला कारेलाने एकदम सरस रीते धोईने लई लीधा छे। तो आ कारेलानुं शाक बनावती वखते हमेशा आवा एकदम ताजा होय तेवा कारेलानो ज उपयोग करवानो छे, एटले आपनुं शाक छे ते खूब ज टेस्टी बनीने तैयार थाय। तो मार्केट में बे जातना कारेला मळता होय, एक थोड़ा मोटा अने बीजा आवा नाना होय छे। तो अहीं आपणे आ शाक बनावती वखते बने त्यां सुधी आवा नाना कारेलानो ज उपयोग करवानो। आ कारेलानुं शाक छे ते खावामां वधारे टेस्टी बने छे। हवे आपणे कारेलामां उपरथी छालनो भाग काढी लईशुं अने छरीनी मददथी आपणे तेमां रहेला बधा ज बियाने आपणे काढी लईशुं। तो आपणे आ ज रीते बधा ज कारेलाने छालनो भाग काढी आपणे बियानो भाग पण काढी लईशुं। तो तमे जोई शको छो मैं अहीं बधा ज कारेलामांथी छालनो भाग काढी तेमांथी बिया पण काढी लीधा छे। तो हवे आपणे आ बिया काढीने रेडी करेला कारेलाने आपणे प्रेशर कुकरमां उमेरी दईशुं। आपणे कारेलाने कुकरमां उमेरी त्यारबाद स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरी दईशुं अने आपणे 1 ग्लास जेटलुं पाणी उमेरी दईशुं। त्यारबाद कुकरनुं ढांकण बंध करी आपणे मीडियम गैसनी फ्लेम उपर 3 विसल करी लईशुं। तो ज्यां सुधी कारेला बफाय छे त्यां सुधीमां आपणे तेमां स्टफ करवा माटे स्टफिंग बनावी लईए। तो एना माटे मैं अहीं 1 वाटकी जेटला भावनगरी गांठिया लई लीधा छे। तो हवे आपणे गांठियाने खाणीमां उमेरी दईशुं अने दस्तानी मददथी आपणे गांठिया अधकचरा रहे ए रीते आपणे तेनो पाउडर करी लईशुं। तमारे जो अहीं आ गांठियाने मिक्सरमां क्रश करवा होय तो तमे ए रीते पण करी शको छो। तो आपणा गांठिया एकदम सरस रीते अधकचरा खंडाई गया छे। तो हवे आपणे तेने एक प्लेटमां काढी लईशुं। तो हवे आपणे आने आज खाणीमां 2 चमची जेटला शिंगदाणाने पण अधकचरा रहे ए रीते आपणे खांडी लईशुं। तो आपणे शिंगदाणा पण एकदम सरस रीते खंडाई गया छे। तो हवे आपणे आ शिंगदाणानो पाउडर छे तेने पण आपणे प्लेटमां काढी लईशुं अने आने आज खाणीमां 1 इंच जेटला आदुना टुकड़ा, 1 तीखुं લીલું मरचું अने 7 થી 8 જેટલી લસણની કળીને પણ આપણે અધકચરી વાટીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આપણી આદુ લસણની પેસ્ટ પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આ તૈયાર થયેલી આદુ લસણની પેસ્ટ છે આપણે તેને પણ મસાલામાં એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું ઉમેરીશું। આ શાકમાં ધાણા જીરુંનું પ્રમાણ છે તે થોડું વધારે જ રાખવાનું, તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલી હળદર, थोड़ो एवो गरम मसालो, 1 चपटी जेटली हींग उमेरी दईशुं अने शाकने खाटो मीठो टेस्ट देवा माटे 1 मोटी चमची जेटली खांड उमेरी दईशुं अने 2 चमची जेटलो आपणे લીંબુનો रस एड करी दईशुं। त्यारबाद हवे आपणे तेनी अंदर 1 पावड़ा जेटલું आपणे तेल उमेरी दईशुं। तो अहीं आ मसालो छे ते आपणे एकदम ढीलो एवो नथी बनावવાનો, थोड़ो एवो आपणे ड्राय मसालो बनावीने तैयार करवानो छे। त्यारबाद 1 चमची जेटલું मैं अहीं लसणवाळुं मरचुं लीधुं छे। तो तमे आ लसणवाळा मरचानी जग्याए कोरू लाल मरचुं पाउडर पण लई शको छो, पण आ शाकमां लसणवाळा मरचानो टेस्ट छे ते खूब ज सरस लागे छे। तो हवे आपणे तेनी अंदर जीरा कापेला फ्रेश धाणा एड करी दईशुं अने आपणे आ मसालाने हाथथी ચોળીને एकदम सरस रीते मिक्स करी लईशुं। तो अहीं तमारे લીલા धाणानो पण વધારે જ उपयोग करवानो छे। मारी पासे बहु ज्यादा धाणा नहोता એટલે મેં આટલા જ નાખ્યા છે। તમારી પાસે વધારે હોય તો તમારે વધારે એડ કરી દેવાના। तो तमे જોઈ શકો છો આપણો મસાલો છે તે એકદમ સરસ એવો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે અને આપણા કારેલા પણ એકદમ સરસ એવા બફાઈ ગયા છે। તો અહીં આપણે કારેલાને પણ એકદમ સરસ રીતે બાફવા ખૂબ જ જરૂરી છે। જો આવા કારેલા એકદમ સરસ એવા બફાયા છે તો જ તમારું શાક છે તે વધારે ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થશે। તો હવે કારેલાને મેં એકદમ સરસ એવા નિતારી લીધા છે। તો કારેલાને બાફીને આપણે 1 થી 2 પાણીએ ધોઈ આ રીતે નિતારી દેવાના અને હવે આપણે તૈયાર થયેલો મસાલો છે તેને આપણે કારેલામાં ભરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે હાથથી હલકું હલકું પ્રેસ કરતા જઈ આપણે જેટલો મસાલો કારેલામાં સમાય એ રીતે આપણે ભરીને તૈયાર કરી લેવાના। તો હવે આપણે આ જ રીતે બધા જ કારેલા છે તેને આપણે મસાલો ભરીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ કારેલાનું શાક બનાવતી વખતે જો તમે આ મસાલો છે તેને એકદમ ટેસ્ટી બનાવીને તૈયાર કર્યો છે એટલે શાક પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થશે। અને અહીં આપણે ખાંડ અને લીંબુનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે જેથી તમારું શાક છે તે ખાવામાં બિલકુલ પણ કડવું નહીં લાગે।
તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીં બધા જ કારેલાને એકદમ સરસ રીતે ભરીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો હવે જે આ મસાલો બચ્યો છે તેને આપણે આગળ શાકમાં તેનો ઉપયોગ કરીશું. તો અહીં આપણે મસાલો છે તેને થોડો વધારે જ બનાવવાનો છે. તો હવે આપણે કારેલાને વઘારી લઈશું. તો એના માટે એક પેનમાં 4 મોટી ચમચી જેટલું આપણે તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું. અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરી દઈશું. અને રાઈ એકદમ સરસ રીતે ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું. તો આ શાકમાં જો તમને રાઈ ન ભાવે તો તમારે સ્કીપ કરી દેવાની, પણ અમારા ઘરમાં તો રાઈવાળું શાક બને છે એટલે મેં એડ કરી છે. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરી દઈશું અને એક મોટું ટમેટું આ રીતે ઝીણું ઝીણું કટ કરીને એડ કરી દઈશું. અને એકદમ સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે ટમેટા ઝટપટ કૂક થઈ જાય એના માટે આપણે ટમેટાના ભાગનું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1 ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું. એટલે આપણા ટમેટા છે તે ઝડપથી કૂક થઈ જશે. જો તમારે અહીં વઘારમાં એક ડુંગળીને ઝીણી ઝીણી ચોપ કરીને એડ કરવી હોય તો તમે ડુંગળીને પણ એડ કરી શકો છો. તેનો પણ ટેસ્ટ આ શાકમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો હવે આપણે બરાબર બધું મિક્સ કરી આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ ગેસની ફ્લેમ રાખી ટમેટાને 1 મિનિટ સુધી આપણે આ રીતે કન્ટિન્યુ ચલાવતા જઈ આપણે કૂક કરી લઈશું, જેથી ટમેટા છે તે એકદમ સરસ એવા સોફ્ટ થઈ જાય. તો 1 મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો આપણા ટમેટા એકદમ સરસ એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો આપણે જે ભરીને રેડી કરેલા કારેલા છે તેને આપણે આ રીતે પેનમાં રાખી દઈશું. તો આ કારેલાનું શાક બનાવતી વખતે હંમેશા બને ત્યાં સુધી આવા પોળા વાસણનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, જેથી આપણને કારેલાને ફેરવતા પણ ફાવે અને તે તૂટી પણ ન જાય. તો બને ત્યાં સુધી આ પોળા વાસણનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો હવે આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ ગેસની ફ્લેમ રાખી કારેલાને આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે ચલાવતા જઈ 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે કારેલાને સાંતળી લઈશું, જેથી તે ઉપરથી એકદમ સરસ એવા તેલમાં સતળાઈ જશે એટલે એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો 2 મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા કારેલા છે તે એકદમ સરસ એવા સતળાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે કારેલા સ્ટફ કરતી વખતે જે મસાલો બચ્યો છે તો આપણે કારેલા ઉપર બધો જ મસાલો છે તેને આપણે છાંટી દઈશું. તો આ રીતે આપણે મસાલો કારેલા ઉપર છાંટીશું અને 1 થી 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું એટલે આ બધો જ મસાલો છે તે આપણા કારેલાને કોટિંગ થઈ જશે અને ખાવામાં શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તો હવે આપણે તાવીથાની મદદથી આ રીતે હલકું હલકું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીં આપણે આ કારેલાને એકદમ હળવા હાથે જ મિક્સ કરવાના છે, નહીં તો તે તૂટી જશે. તો હવે આપણે મસાલો એડ કર્યા બાદ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આપણે કારેલાને કૂક કરી લઈશું. તો 1 થી 1.5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો બધો જ મસાલો છે તે કારેલા સાથે એકદમ સરસ એવો કોટ થઈ ગયો છે અને આપણા કારેલા પણ એકદમ સરસ એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે શાકને એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ જેના કાપેલા ફ્રેશ ધાણા આપણે કારેલા ઉપર એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે આ તૈયાર થયેલા શાકને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી આપણે શાકને સર્વ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું આ એકદમ ટેસ્ટી એવું કારેલાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તમે પણ આ રીતે એકવાર આ કારેલાનું શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઘરમાં નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવશે. અને તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓના વિડીયો જોવા માટે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારી નવી આવનારી રેસીપીઓના નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.